श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पदप्रांतरे मोर भूयसी प्रणाम निवेदन करी आज पवित्र उषा सत्संग उपस्थित वरेण्य संचालक महाशय अन्यान्य समस्त पूत पवित्र पांड्याधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे आज एक पुण्यर दिन भारतीय परंपरा रे जेते व्रतर महात्म्य रही ता भितर आजिर व्रत गोटे अनन्य भूमिका ग्रहण करे। यदि आमे दक्षिण भारत को छाड़ीदबा प्रायतः पूर्व पश्चिम आ उत्तर भारत रे एई व्रत प्रसिद्धि लाभ करे आ विशेष करी पूर्व भारत रे जेमति कि आपणकर बेंगल ओडिशा बिहार झारखंड एई पटे जो रहिले प्रायतः एई व्रतर गुरुत्व रही जहाँकि बट सावित्री व्रत नाम परिचित नॉर्थ इंडिया रे मध्य रही किंतु पूर्व भारत भली एते सजेकी एते सुंदर भावरे जेमती करंती आ स्पेशली ओडिसा रे लोक माने जेमिति करंती सावित्री व्रतर महात्म्यटा जेते अधिका आउ कौनसी राज्य रे भारत रे सेते भावरे देखिबा को मिले ना। दक्षिण भारत रे सावित्री व्रतर आउ गोटे इक्विवेलेंट व्रत रही ताको बुडु लक्ष्मी व्रत बोली कहंती एका प्रकार रो किंतु आमे जदि उत्तर भारत पूर्व भारत को देखिबा तो पूर्व भारत रे यार प्रसिद्धिटा बहुत अधिका। महासती सावित्रींकर कथा जेतेबेले आसे बोधे सती मानक भितरे महासती नाम से ही कथित एई सावित्री व्रतर कथा एटा सत्य जुगर कथा सत्य जुग सहित जड़ित महाभारतर वन पर्व रे मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को एई सब कथा विभिन्न व्रतर कथा भितरे एईटा गोटे व्रत एई कथाटाकू उपस्थापन करा जाउची सत्य जुगर कथाटा किभली हमर द्वापर जुगरे माने कथा आकार रे मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को वर्णना करुचंती। तो कथा अनुसार जदि आमे देखिबा को जिबा समस्त एटा जानंती समस्त एटा जानंती मध्य जे ओडिशार निजस्व शैली रही निजस्व भाषा रे सावित्री व्रत लिखित किंतु संस्कृत महाभारत जोटा व्यासकृत संस्कृत महाभारत से टिके अलगा प्रकार मिले माने कहानी आउ टिके अधिका मिले जोटा कि ओडिया रे आमे जो सावित्री व्रत कथा बही पढुचे सेटा टिके कमी दिया जाइछि सेटा हबो मध्य ता छडा जो महाभारत आमे आज पाउचे ताहा व्यासकृत बोली कुहा जाउछ त किंतु व्यासकृत जो महाभारत रे प्रथमे 8800 श्लोक थिला बेले सुत मुनि ताहाकू बढ़ी की 24,000 श्लोक रे परिणत करथिले। वर्तमान जो महाभारत उपलब्ध संस्कृत रो सेथे 1,32,000 श्लोक रही ओडिया महाभारत रे 1,40,000 लाइन बा छंद रही बोली कुहा जाय पारे तेणु कालक्रमे ताहा वर्धित होईछि अनेक अथरଙ୍କ द्वारा लिखा जाइछि तथापि जहाँ आम मानकू संस्कृतर महाभारत रु शिक्षा मिले जे सावित्री प्रकृत रे होचंती सावित्रींकर अंशरु जात होइथिबा नारी सावित्री की ना ब्रह्मांकर दुई जन स्त्री जने होचंती गायत्री आउ जने होचंती सावित्री तेणु गायत्री को वेद माता बोली पूजा करा जाउथला बेले गायत्री वामवर्तिनी हेथिला बेले सावित्री दक्षिणावर्तिनी सवितृ मंडल भितरे सविता मंडल अर्थात सूर्यंक गहन रे सूर्यंक मंडल भितरे तांकर पूजा होतबारु तांकर नाम सावित्री सविता सूर्यंकर गोटे प्रतिशब्द सविता माने जन्म करे जे सु धातु ता माने सकल शक्तिर आधार जे समस्त को जी सृष्टि करिसंती जहाँक बिना सृष्टि संभव नुहे सूर्यंक मंडल मध्यवर्तिनी जी से होचंती सावित्री
ତ ସାବିତ୍ରୀର ବ୍ରତ କଥା ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ମଦ୍ର ମଦ୍ର କହିଲେ ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ପିଓର ରହିଛି ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ମଦ୍ର ଆଉ ସାଲ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ। ତ ସେଇ ମଦ୍ର ଦେଶର ନରପତି ଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଅଶ୍ୱପତି, ଯିଏ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ସମ୍ମାନ, ଦେବତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ମତି ଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତୀ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିରେ ହୋମ ଆହୁତି କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟଭୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କର ମୂଳ ଟା ହିଁ ଥିଲା ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ସକାଳୁ ଲୋକ ଉଠୁଥିଲେ, ଉଠୁ ଉଠୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲର ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ତା ପଡୁନଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଇ ଦଉଥିବେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଦିନ ଡକାଇ ସେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ କାଳ କରିଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେହି ବି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସେ କରେଇଥିଲେ। 18 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ର ଆହୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଉଜ୍ଜଳ ଆଭା ସମ୍ପଦ ଦେବୀ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ହେଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତୁମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ବା ଦେବୀ କେମିତି ଜାତ ହେଇପାରିବେ, ତ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର କଥା। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଅନବରତ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କଣ ନା ୟଜ ୟଜ ଧାତୁର ମାନେ ଦାନ, ସଂଗତିକରଣ, ଯୋଗ୍ୟତା, ପୂଜା କରିବା, ସ୍ୱସ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ମୁଖୀ ଚରଣୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗତିଶୀଳ କରେଇବା। ତେଣୁ ରାଜା ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ସମସ୍ତ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତ ରାଜା ତାହା କରଉଥିଲେ ହିଁ। ତତ୍ ସହିତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାତ୍ରିରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆଭା ଯୁକ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବରରେ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ହେ ରାଜା? ତୁମର ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟତା, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳତା ର ଯୋଉ ବ୍ରତ ତୁମେ ପାଳନ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ ପ୍ରସନ୍ନ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି, ଆଚ୍ଛା ଅଶ୍ୱପତୀ ନା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଅଶ୍ୱପତୀ ଅନେକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଅଶ୍ଵ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଅଶ୍ୱପତୀ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଅଶ୍ୱପତୀ ଶବ୍ଦର ସମାସ କରିବା ତାହେଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯିଏ, ଅଶ୍ଵ ମାନେ ଘୋଡାକୁ ନାଇଁ ତା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋଡା ହାତୀ ଥିଲା ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତୀ ମାନେ ଅସ୍ୱନ୍ ଅସ୍ ଧାତୁର ମାନେ ହେଲା ଭୋଜନ, ପୋଷଣ, ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା। ତାମାନେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ଯିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ଵ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱପତି ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯିଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତୀ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱପତୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ମତେ ଶତପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯୁଗରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଆଭା ଯୁକ୍ତ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ କେବେ ବି ତୁମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଇଚ୍ଛିବ ନାହିଁ।
ତ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆଗମନ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର, ମାନବ ରୂପୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଯିଏ କି ଦେବ କଳାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ, ତାର ପାଳନ ତୁମେ କରିବ କିପରି? ବରଂ ଏ ପ୍ରକାରର ଦେବୀ, ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରକଟିତ ହଉ, ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ତୁମର ନିଃସନ୍ତାନ ଦୋଷକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ପାଳନ କରିବ ତୁମର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱପତି ଖୁବ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏଥିରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମୟ ବିତିବା କ୍ଷଣି ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମହାସତୀ ମାନବ ରୂପୀ ସାବିତ୍ରୀ। ତ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବଢି ଚାଲନ୍ତି। ବଡ ହବା ପରେ, ସେତେବେଳେ ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ, 12-14 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବିବାହ କରିଦଉଥିଲେ। ତାଠୁ ମଧ୍ୟ କମ ସମୟରେ ବିବାହଟା ପ୍ରମୁଖ ରିଚୁଆଲ ବୋଲି ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ବଡ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱପତି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଅ, ତୁ ତୋର ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବର ବାଛିନେ। ଏଇ ସମୟରେ କେମିତି ବାଛିବୁ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବହୁତ କଡା। ତ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମାନେ, ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଉ ନଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କି 1900 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି, କହନ୍ତି କି ବାପା ମା ଯୋଉଠି ଦେଖିକି ଝିଅକୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଥିଲେ, କେଣା କଣା କେମ୍ପା କୁଜା ଛୋଟା ଯାହା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ନାଇଁ, କିଛି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି ସେମିତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆରିଆନ କଲଚର ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାରୁ କଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ବିନା, ପୁଣି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗତ ହେଇଥିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିବ, ଗୁଣର ହେଇଥିବ, ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ ର ହେଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗତିଶୀଳତା ବୋଲି କହୁଛେ, ତା ବ୍ୟତିରକେ କେବେ ବି ବିବାହ କରାଯାଉ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସ୍ଵୟଂବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବର ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ କି କୁହାଗଲା। ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ଭାଳି ହେଲେ ଯେ କି ପ୍ରକାରରେ ବର ସେ ଚୟନ କରିବେ। ଥରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟାନ, ରାଜାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସବୁ ସେତେବେଳେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସୁସଜ୍ଜିତ ଉଦ୍ୟାନ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ, ରୂପ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ ଜଣେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନରେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହିଁ ତାଙ୍କର ମନଟି ଲାଖି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଋଷିବତ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ ପୋଷାକ ପରିପାଟିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମାନେ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଚିତ୍ରଣ ହଉଛି ଯେ ଯଦି ବିବାହ କରିବି, ମୁଁ ଏଇ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ବଂଶ, ବିଦ୍ୟା, କୁଳ, ଗୋତ୍ର, ଅଭ୍ୟାସ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜଉଆସକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମାଳବିକା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର
ଯୋଉ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କୌଶଲ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମାଳବିକା, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଦ୍ୟୁମତ ସେନ। ତ କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଯେ କି ଏମିତି ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଥରେ ନାରଦ ଏଇ ସମୟରେ, କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି, ନାରଦ ଏଇ ସମୟରେ ଆସି ରାଜ ଉଆସରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ନାରଦ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା କୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବା ରୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ କେବେ ନା କୁହନ୍ତିନି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ତ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଦେଖୁ ନାରଦ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି କଣ ଥିଲା ନା ବୀଣା ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପିଡି ବେଗରେ ଗତି ବି କରନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ କି ରାବଣ ପାଖରେ ମନପବନ ଯାନ ଥିଲା, ବିମାନ ଥିଲା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ବିମାନ ଚଳି ପାରୁଥିଲା, ଠିକ ସେମିତି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଉଡିକି ଯାଇ ପାରୁଥିଲେ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି କୌଶଳ ଥିଲା। କାରଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଉଡିକି ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ତ ଏଥିରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କୌଶଳରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ନାରଦ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ, ଯିଏ କି ରାଜା ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ଆଉ ମାଳବିକାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ସାଲ୍ୱ ଦେଶର ନରପତି, ମଦ୍ର ଆଉ ସାଲ୍ୱ ପାଖାପାଖି ଥିବା ରାଜ୍ୟ ବା ଗଡଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ପୁଅ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଦ୍ୟୁମତ ସେନଙ୍କର ପୁଅ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏଇ କଥାଟା ଥରେ ଠାକୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ହଁ, ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଡ଼ିଓ କଟିଯାଇଛି। ହଁ, ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବୋଧେ, ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। ଶକୁନ୍ତଳାকে ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର, ସଦାଚାର ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ଅଲଗା କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଁ କରିପାରୁନଥିଲା। ଅଜାଣତରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେ କି ଋଷି କନ୍ୟା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ହିଁ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଯିଏ କି ଜନ୍ମତଃ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ପର ସମୟରେ ଯଦିଓ ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପଦ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମତଃ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମାନେ ମଣିଷ ଏତେ ସଂସ୍କାରୀ ହୁଏ ଯେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ବି ଆସେନା, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭାବଟା ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ। ସେ ସେତେବେଳେ ଜଟାଜୁଟ ଧାରୀ ଋଷି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିତାଡିତ ହେଇଥିଲେ, ରାଜ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ପିଲାକୁ। ତାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଟା ମଣିଷ ଭିତରେ କେମିତି ଖୁନ୍ଦି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସବୁଆଡେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଲୋପ କରି ଦିଆଯାଉ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛେ। ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ନୁହେଁ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ କେତେ ମହାନ ଥିଲା ତାର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ, ତାର କୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ, ତାର ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ, ଯେ କୌଣସି ମାତ୍ର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କେତେ କଡା ଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିପାରୁଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଲୋକମାନେ। ଏଇଟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଝିଅ, ଯେ ତୁ ଯାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସିଏ ତୋର ପତି କିଭଳି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ତାର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ହିଁ 1 ବର୍ଷ, ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ତ ବୈଧବ୍ୟ ଲଭିବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପତି ହିସାବରେ ତୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ? ତୁ ତୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ବରିନୁ, ବରଂ ତୁ ତୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ବରଣ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛେ ବିଧବା ହେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ହତଚକିତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେତେ ଦୃଢତାର ସହ ଏହା କହିଦେଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ କୋଉଠି? ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୋର ଝିଅଟାକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପାୟୁ ସନ୍ତାନକୁ କେମିତି ଦେଇପାରିବି? କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବିବାହ କରିବି ତାହେଲେ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ସେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ତାର ନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟବାନ। ସତ୍ୟବାନ ମାନେ ସତ୍ୟବତ୍, ସତ୍ୟବାନ, ସତ୍ୟରେ ଯେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଚିରକାଳ। ସତ୍ୟ ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ଲାବଣ୍ୟବାନ ହବା ସହିତ ସତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବାରେ ସତ୍ୟ, ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ସତ୍ୟତାକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏକଥା ସତ ଯେ ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ଯେ କି ରନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ, ମାନେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ଧାର୍ମିକ। ଯେମିତି ଆମର ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି ଶିବ, ମହାରାଜା ଶିବି ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯେ କି ଉଷ୍ଣୀରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ସତ୍ ନିମିତେ ବରମ୍ ତ୍ୟାଗୋ ବିନାଶେ ନିୟତେ ସତି, ଯେ ନିଜର ଜୀବନ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅଗ୍ନିଦେବ, ଏଇ ମହାରାଜା ଶିବିଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପଡିଛି, ମାନେ ନାରଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ, ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶିବିନ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ କାଉର ରୂପ ଧାରଣ କରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ କାଉର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କାଉଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଟି 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 ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ଦେଇଦେଲେ। ମରିବା ସମୟ ବେଳକୁ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଆସିଲେ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିବି ହଉଛନ୍ତି କେତେ ପୁଣ୍ୟବାନ। ତ ଏଇଭଳି ପୁଣ୍ୟବାନ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟୁମତ ସେନ, ଯେ କି କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବନରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଋଷି ରୂପରେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଅଶ୍ୱପତି ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନାରଦ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟାକୁ ମୋ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପଥରୁ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବିନି। ସାବିତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ
ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ମୋର ଝିଅକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ଏଇ ନାରଦଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ରାଜି ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କର ରାଜି ଆଉ ବିବାହ କ୍ରମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତିଯାଏ। ଏମିତି ସମୟ ଗଡି ଗଡି ଆସେ, ଆସିକି ଠିକ 1 ବର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ନିକଟତର। ଏକଥା ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ସେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯମଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ତେଜରେ ଡରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜେ ଯମର ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଟାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1963 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସକାଳେ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳାର ପାର୍ଲରରେ ବସି ଗଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀଦା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଦା ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନ ଥିଲେ ରାଜକୁମାର, ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଦ୍ରରାଜ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର କନ୍ୟା। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ, ତେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଲେ। ସତ୍ୟବାନ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମରିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ। ତାହା କେମିତି କରି ସମ୍ଭବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦାୟ କରି ଆଣିଲେ, ମାନେ ସଂଯମର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ତାର ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ନୀତିରେ ଖୁବ କଠୋର ଥିଲେ। ସଂଯମ, ନିୟମନ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଯମ ଧାତୁରୁ। ୟମ ଧାତୁର ମାନେ ସଂଯମ, ନିୟମନ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନୀତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାଠାରୁ ସେ 1 ଚୂଳ ବି ହଲି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସଂଯମ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ରକମର ନିୟମ, ନିଷ୍ଠା, ନୀତି, ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଢେ, ବୋଧ ବଢେ। ହୁଏତ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ତୋଳିଥିଲେ। ଏଇ ନିୟମନା ଓ ସଂଯମ ପ୍ରସୂତ ଜ୍ଞାନର ଫଳରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରିଥିଲେ। ଯମ ଆସିଲା, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ତାଘାତୀ ଫ୍ରିକ୍ସନ ବା ବାଧା ଆସିଲା, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିପଦ ଆସିଲା। ତାକୁ ଯେମିତି କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ପରିଚର୍ଯା, ଧ୍ୟାନ, ନିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦିର ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ହୋଇ ସେ କରିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ। ସତୀତ୍ୱ ତେଜର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା। କେତେ କଥା ମନେ ପଡେ, ମଣିଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଏଇଟା ରଚିତ। ପୁଣି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ମହାସତୀ ବୋଲି କହୁ, ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ସେ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଛଡେଇ ଆଣିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସତୀତ୍ୱ 3 ପ୍ରକାରର: ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱର କଥା ତ ଆମେ ଜାଣୁ ହିଁ। ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 7ମ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମରୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ହେଲା ସକ୍ରିୟ ସଚେତନତା ଓ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକ୍ରିୟ ସଚେତନତା ଓ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡେ ତତ୍ର ତତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ଫୁରେ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଭୋଗ ସୁଖର କଥା ମନେ ହୁଏ ନା। ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଥିରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାମରେ ନ ଲାଗିଲେ ଭାବେ ଧେତ୍ ୟାକୁ ଦେଇ କଣ ହବ। ସେଇଠି ହିଁ ତାର ପରମ ବୈରାଗ୍ୟ। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାମରେ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଲା, ତା ପାଇଁ କି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ। ତାର ଖାଇବା,
ପିନ୍ଧିବା, ବୁଲିବା, ସାଧ, ଆହ୍ଲାଦ ସବୁ ସ୍ୱାମୀର ଖୁସିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ଏହା ହିଁ ଏକ ମହା ସାଧନା, ଯାହାକି ମାନସ ଜଗତକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ। ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତି ଯଦି ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏପରି ଭାବେ ଅଭିଭୂତ କରି ରଖେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ନିରନ୍ତର ତୁମକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ କରିଚାଲେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ। ଅନୁରାଗ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲେ, ଲାଗି ରହିବା ନଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରାଗଟା ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ରହିଲା ନାହିଁ, ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚଲା ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ। ତାମାନେ ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଦିଗକୁ ଆମେମାନେ ଜୋର କରିକି ଧାରଣ କରିକି ରଖିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱର ଯେ ଖୁବ ବେଶୀ ଦାମ ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ ବିନା କେବଳ ହିଁ ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱର ଯେ ବିଶେଷ କିଛି ଦାମ ଅଛି ତା ମନେ ହୁଏ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଅନେକ ନାରୀ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତୀ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସତୀ। ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବନ୍ଧ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଇଆଡେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ଅଲଗା ଦିନ ଗୁଡାକରେ ବର୍ଷ ତମାମ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପାଦର ପାଣି ଧୋଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ମିଳେ? କାରଣ ଆଜି ପୁରୁଷ ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉଟା ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ। ଆଜି ପୁରୁଷର ପୁରୁଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ କେବଳ ନାରୀର ମିଳନାକାଂକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରିଛି। ଆଉ ନାରୀ ତାର ଟଙ୍କା, ତାର ଗିଫ୍ଟ, ତାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହଉଛି ନିଜର ସୁଖ ଆଉ ଚାହିଦାଟାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ନୀତି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁନି, କି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ନାରୀର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ ତ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ହିଁ, ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରଜନନ ବିଭ୍ରାଟ, ପ୍ରଜନନ ଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ କେତେ ପରିମାଣର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯେ କି ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଠୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଆଉ ନିଜର ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କେମିତି ଗତିଶୀଳ ନ ହେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ତଳ ତଳକୁ ତଳ ରସା ତଳକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତ ନାହିଁ, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ କାମିତା ହିଁ ସାର ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ତଳେ ବସିଥିଲେ, ସତ୍ୟବାନ ବରଗଛରୁ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଉପରେ ଚଢିଥିଲେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ପଡିଗଲେ। ତ ଆମେ ମାନେ କହୁ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଯଦିଓ ଓଡିଶାରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସକାଳୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥାଟା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହିରେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, ଯେ ଏହାକୁ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଟ ସାବିତ୍ରୀ, ବଟ ମାନେ ବରଗଛର ଇଏରେ ସେମାନେ ସୂତା ଗୁଡାନ୍ତି, ତାକୁ ରୋଲି, ଆମେ ହାତରେ ଯୋଉ ସୂତା ଗୁଡାଉ ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ରୋଲି ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ସୂତ୍ର ଯୋଉଟାକୁ ବନ୍ଧା ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଓಂ କଶ୍ୟପସ୍ୟ ତ୍ରାୟୁଷମ୍ ଯମଦଗ୍ନି ସ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷମ୍ ଯଦ୍ଦେବାନାଂ ତ୍ରାୟୁଷମ୍। କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର 3 ଆୟୁଷ, ଯଦ୍ଦେବାନା ଋଷିଙ୍କର 3 ଆୟୁଷ, ଯମଦଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କର 3 ଆୟୁଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଂଯମିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳଣୀରେ ଚଳି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଯଦି ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କିପରି? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି
କରାନ୍ତି କିଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଯୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପାୟୁ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରେ ତାହେଲେ ତାର ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଯୋଗ ଯୋଗୁ ପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ। ତେଣୁ ନାରୀ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାରର ସତୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଯମର କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିପାରେ। ତେବେ ଯମ ମାନେ ନିୟମ ବା ସଂଯମିତ ଚଳଣି, ସେଇଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଏହାର ବିଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତିଟା ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ କଥାର କିଛି ବିଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତି ରହିଛି ନା ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଛଡା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଟ ମାନେ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ବଟ ବୃକ୍ଷ ବରଗଛ, ବରଗଛର ଆୟୁଷ କେତେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାର ଯୋଉ ଠେସ ମୂଳ ଗୁଡାକ ତାକୁ ବଢି 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 ପୁରା କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବି ଯଦି ନ କଟାଯିବ ବରଗଛକୁ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଥାଏ। ମୂଳଟା ହୁଏତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ହୁଏ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବି ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ବଡ ଗଛଟା ବା ବଟ ଗଛଟା ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ବଟବୃକ୍ଷ ବହୁ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନିଃସରଣ କରେ ଆଉ ବାତାବରଣକୁ ପରିଶୋଧନ କରେ। ଏହାର ଛାୟା ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିବେଶର ସମତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ବଟ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁମେ ହୁଅ, ତାମାନେ ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ତୁମେ ଚିରାୟୁ ହୁଅ, ତୁମେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ ଚାଲ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏହା କହି ହିଁ ବଟବୃକ୍ଷର ଇଏରେ 108 ଥର ଯୋଉ ଗୁଡେଇବାର ସୂତାକୁ ଗୁଡେଇବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଜିକାଲି 108 ଥର ବହୁତ ଲମ୍ବା ହଉଥିବାରୁ 7 ଥର ଗୁଡେଇ ଦେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ବ୍ରତଟା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ କରୁଛି। ଏକାଗ୍ରତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭକ୍ତିଭାବ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଆଉ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ଏକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫଳ, ଫୁଲ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁଣ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଫଳ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ସେ ଲିଚୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କମଳା, ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ଖଜୁରୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନାସପାତି ଆହୁରି କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫଳ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ। ମାନେ ଖରା ଦିନେ ତାଳସଜ, ତାଳସଜ ଯୋଉଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ ମଧ୍ୟ, ତ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୃଥିବୀର ହଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯୋଉ ଲୁ ଏଲନିନୋ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ତେଣୁ ଭାରତରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଅଧିକା। ତ ଏଇ ସବୁ ଫଳ ଗୁଡାକ ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର। ୟାର ରସ, ଫଳ ଗୁଡାକର ରସ, ସେଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ, ସେଥିରେ ଥିବା ମିଠା ଆମ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାଦିନେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ଖଜୁରୀ, ନାରିକେଳ ଅର୍ଥାତ ନଡିଆ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ପରମ ଉତ୍ସ ରୂପରେ ଛିଡା ହେଇଛି। କଣ ନା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ବଢି ଉଠିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ୱାଟର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବା ଜଳାଭାବ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଖରାଦିନେ। ଏଇ ଜଳାଭାବ କଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି? ଏଇ ଜଳାଭାବ ଏଇଆ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି
ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ପାଣି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେହରୁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମାନେ ଦେହରୁ କଣ ହଉଛି, ଜଳ ଶୁଷ୍କ କରିଦଉଛି, ଯେହେତୁ ବାଷ୍ପୀକରଣର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଭେପରାଇଜେସନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭେପରାଇଜେସନ ର ପଦ୍ଧତି, ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବ। କାରଣ ଯଦି ଦେହ ଭିତରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ, ଜଳ କହିଲେ ଆମେ ପାଣି ବୋଲି ବୁଝିବାନି, ଏଇ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ କମି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଆୟନ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡିଯିବା, ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଲୋ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବଲ, ଏଇ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଫଳ ଖାଉ ତାହେଲେ ସେଗୁଡାକ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରୁହେ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ଖରାଦିନେ ଏଇ ବ୍ରତ ଖରାଦିନେ ଏଇ ବ୍ରତଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହବ। ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରୁନୁ କି? ଜଣେ ଯଦି କହିବ ଯେ ସେ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ନିରସ୍ତ କରୁନୁ କି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଭିତର ଦେଇ? ଯଦି ଆମେ ଦେହରୁ ଜଳ ଭାବଟାକୁ କମିବାକୁ ନ ଦଉ, ତାହେଲେ ଆମର ଦେହଟା ବି ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଆ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧାନ ଭିତର ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା, ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯମ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ, ତିନିଟା ବର ମାଗିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବରରେ ସେ ମାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବି, ତ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବିନା ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ବିବାହ କରେ, ତାପରେ ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବିନି କି? ଆପଣ ତ ଯମରାଜ, ଆପଣ ତ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଶୋଭା କଣ ଦିଏ କି? ସେତେବେଳେ ଯମଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ମଣିଷ ଯଦି ନୀତି, ନିୟମ, ନିଷ୍ଠା, ସଂଯମ, ତିତିକ୍ଷା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତର ଦେଇ ନିଜକୁ ପକେଇ ରଖେ, ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଶରଣ ବାଣୀ ରହିଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳଦାତା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶରେ କୁତ୍ସାମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଦାତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶରେ କୁତ୍ସାମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତିର ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଜଣେ କରୁଛି ପାଇବନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଦାତା ଦେବତା ଯେ ବିଧାତା, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦ୍ଵାରା ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାମାନେ କରିବାଟା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ଡିଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ ଫରଚ୍ୟୁନ। ତାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଏତେ ନିଷ୍ଠାଶୀଳା ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାମ କଲା ନାହିଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧିବାମ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁ। ନାରାୟଣ ମାନେ ନରସ୍ୟ ଅୟନମ୍, ନରର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲନ୍ତି ଯିଏ, ଆଲୋଚନା ଅଙ୍କନ ଚିହ୍ନିକରଣ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଶୀଳ ଯିଏ, ଗତିଶୀଳ ଯିଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୁଣ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାମାନେ ପୂଜା ଭିତର ଦେଇ ସେ ଗୁଣକୁ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚଳଣିଟା ଏଇ ରକମର ଥିଲା ଯେ ଯମ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ହାର ମାନିଲେ। ତାମାନେ ସତୀତ୍ୱର ଗାଥା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସମଗ୍ର ଋଷିମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସତୀତ୍ୱର ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି? ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 11 ଖଣ୍ଡରେ ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର କଥା ପଢୁ,
ଯେମିତି ଦମୟନ୍ତୀ ଥିଲା ନଳଙ୍କୁ ନେଇ, ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଶ୍ରୀବତ୍ସଙ୍କୁ ନେଇ, ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଏମାନେ ସବୁ ସେ ଲୋକର ନାରୀ, ସେମାନେ ଏ ଲୋକର ନାରୀ ନୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ପତିକୁ ନେଇ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଭଳି ନାରୀ କଣ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କେବେ ଜନ୍ମନ୍ତି? କଦବା କ୍ୱଚିତ ଜନ୍ମନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢିବେ, ବେହୁଲାର ସତୀ ବେହୁଲାର କଥା ପଢିବେ, ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭାରି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ କଥା ସତୀ ବେହୁଲାର କଥା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶ୍ରୀବତ୍ସର କଥା, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର କଥା, ଆହୁରି ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ନାରୀ ମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ସତୀ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ମହାସତୀ ମାନଙ୍କର ନାମ କରାଯାଏ, ସତୀ ଅନୁସୟାଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସତୀ ସୀତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ପଢୁ, ସତୀ ଅନିସୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥା କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମହାସତୀ ଭିତରେ ଗଣାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଖ୍ୟାନ ରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାଟାକୁ ପୁନରାୟ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ନାରୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ପାରେ, ତାହେଲେ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭା ନାରୀ, ଯେ ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଦେବ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସିଏ କେତେ କଣ ପାରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଋଷି ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସତୀ, ଓ ଚାଷ୍ଟ ଲେଡି ଅଫ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜିସନ, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେହି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରତ କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ମହିମା ବଳରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମହିୟସୀ ମହିଳାର ଖ୍ୟାତିକୁ ଅର୍ଜନ କରିଗଲେ। ଏଭଳି ନାରୀଙ୍କର ପାଦକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୌତମ ଋଷି, ପୁରାଣରେ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ନାଁ। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେମିତି ମହାନ, ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ମହାନ। ତୁମେ ପିତୃକୁଳର, ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର କୂଳର ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୁହିତା ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଉ ତୁମ ଭଳି ମହିୟସୀ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭଳି ଋଷିଙ୍କର ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ହେଇଥିଲା, ତୁମେ ସତ୍ୱୀ, ତୁମେ ସାଧ୍ୱୀ, ତୁମ ଭଳି ମହିୟସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋର ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ତୁମର ଠାକୁର ଯଦି ନାରୀ ଦେହ ନେଇ ଜନ୍ମିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ତାମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା। ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତ ଜାନୁ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟା ପ୍ରକୃତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ପୁରା ଭୁରି ଭୁରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯେ ଋଷି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି, ନିଜେ ସତ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ପରାକାଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ବାପା ଅଶ୍ୱପତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଦ୍ୟୁମତ ସେନ, ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ପାଇଛି, ପିତା ପୁଣି ଶତପୁତ୍ରର ଜନକ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତା ବି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ। ଏଇଟା କି ଏତେ ସୋଜା କଥା? ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେବଜନ୍ମ ହିଁ ଜନ୍ମିବାକୁ ପଡେ। ତାମାନେ ଆମର ଗୁଣ, କର୍ମ, ନିଷ୍ଠା, ନ୍ୟାୟ, ସଂଗତିଶୀଳତା, ଏଇ ସବୁଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ସାର୍ଥକ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ, ସବିତ୍ରୁ ଅଣୁଇ, ସବିତା ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ତ କରିବା ହିଁ,
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ତ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରି, ଉଦ୍ଧତଙ୍କ ଭଳିଆ ନ ହେଇ, ପରିବାରକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରି ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ, ସେଇ ଗୁଣଟା ଯୋଉଟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲା, ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ତତ୍ ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ସଂଯମିତ ଚଳଣି ଭିତରେ ନିଜକୁ ପକେଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ ଗୋଟେ ନାରୀର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଉ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ରହିବ ଯେ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟକୁ ବ୍ରତ କରି ଯେ ଚାଲନ୍ତି, ସତ୍ୟ ହିଁ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ରତ। କେବଳ ନିକୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ହବନି, ବା ପୁରୁଷର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଜାହିର କଲେ ହବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରୁ ନିକୃଷ୍ଟଟାକୁ କାଟି ଦେଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ଗୁଣବତ୍ତା ତା ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, କଥାର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କିନ୍ତୁ କଥାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଥିବ ଆଉ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଥିବ। ଜୟ ଗୁରୁ।